नहीं होए मना तू नहीं, तैनू ध्यान होना मन जीते जग जीत है। मन नू जित के अगे लंघण का नाम ही गुरमुखो प्यारिओ धर्म है। सो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब, हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, सारे के सारे सत्कारयोग साडे प्रचारक साहिबान ते सारियां सिख संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह प्रवान करना जी। अज तरीक हैगी जी 26/11/2020। आपां विचार कर रहे हाँ एक ओंकार ते अज पार्ट दूसरा है, भाग है दूसरा। लगभग अद्धे घंटे की जी वीडियो आपां कल जी वो नैट ते पाई सी। सो सतगुरू की कृपा नाल अगे आपां विचार शुरू करांगे। परमात्मा एक है, ओंकार शिव जी, ओंकार विष्णु ते ओंकार ब्रह्मा हिंदू समाज में मन्निया जाता है। ईसा मसीह जी रब हन, खुदा हन, क्रिश्चन समाज में मन्निया जाता है। हाँ, मुसलमान समाज में ये चलता अल्लाह पाक परवरदिगार एक है। जो हज़रत मुहम्मद साहब हैं उस अल्लाह पाक परवरदिगार दे कोई भेजे हुए सानू मैसेज देने वाले, सुनेहा देने वाले, सानू उहदे मार्ग ते चलाउण वाले साडे रहबर हन, पैगंबर हन, जिहड़े सानू पैगाम देण आए। इसी तरह जो हिंदू समाज में वेखीदा शिव जी होनी, ब्रह्मा जी होनी, विष्णु जी होनी, जिहड़े मेन उन्होंने मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने वेद उच्चारण किए, उस बाद ऋषि मुनि होए जिन्होंने शास्त्र उच्चारण किए। ये धर्म का खलारा बहुत लम्मा चौड़ा खलारा है। सतगुरु नानक पातशाह जी ने इस खलारे को आके समेटण का यतन किया। इन्हों तो पहला इसे हिंदू समाज में भगत कबीर साहब वर्गे, रविदास साहब वर्गे, रामानंद स्वामी जी वर्गे जिहड़े सारे भगतां दे गुरु साहबान होए, सारे ने आके एक मत में कहा जिहड़ा परमात्मा है, जिहड़ा रब है, जिहड़ा खुदा है, वो जन्म नहीं लेंदा है, वो मरदा नहीं, उन्होंने कोई हरा नहीं सकता तो उन्होंने अपनी कोई समझ नाल अपने वस में नहीं कर सकता। सो बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा तो बाद ये जिहड़ा एक इहदे दर्शन होंदे ते रिवर तुहाडा बिल्कुल उच्च कोटि का चाहिए। जदों तुहानूं एक दे दर्शन होणगे उदों प्यारे धर्म का जिहड़ा असल सफ़र है उदों शुरू होना। फिर तुहानूं सफ़र शुरू कराउण वाला जिहड़ा तुहाडा रहबर है, जिहड़ा तुहाडा गुरु है, जिहड़ा तुहाडा पीर है, जिहड़ा तुहाडा उस्ताद है, गल उहदे ते आके फिर डिगदी, उहदे ते डिपेंड करदी वो तुहानूं रस्ता किस तरह का विखाउंदा है। एक गल नूं नोट कर लिओ, एक गल नूं याद कर लिओ, एक गल नूं पक्के तौर पर दिमाग में हमेशा वास्ते बिठा लिओ। जिवें दा सफ़र मर्जी करो, जिस तरह का भी तुसीं करते हो, कर्मकांड करते हो, जो भी करते हो, धर्म तो कुछ प्राप्त करने का भी यतन कर रहे हो, तो एक चीज़ तुहाडे दिमाग में पक्के तौर पर जिहड़ी वो फिट होनी चाहिए। एक ओंकार जिहड़ी पूर्णता है वो उसे एक विच है। अपने आप को अभेद करना, जे तुसीं पूर्णता चाहते हो तो जो कुछ भी करते करी चलो। कुछ आशा भी रखी है प्राप्त करने की तो वह गल वक्री है, तुहानूं मिलेगा, पर किते मत समझ लेना जो कुछ तुहानूं मिलिया वो परमात्मा है। एक अंदर जिस तरह कलगीधर पातशाह जी ने महाकाल कालका आराधी का बचन उच्चारण किया, वो कहते जिहड़ा महाकाल है उन्होंने प्राप्त कर लेना तो वो कुछ लै लेना। ये खेड बहुत वड्डी दूर की बड़ी है। इस करके कालका आराधी तो प्राप्त की, पर नाल दी नाल ही निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल एक तार जुड़ी रही। पूर्णता तेरे विच है, इत्थे नहीं, पूर्णता चाहिए। तो मां काल कालका आराधी महाकाल नूं आराधदे कालका तो इन्ने क अगे निकल गया, कालका भी पिछे रह गई।
ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਗਈ। तो कलगीधर पातशाह जी आप अपने हत्थां नाल लिख के गए भी मेरा चेतना भैओ आवन को उथों मेरा आउण नूं चित नहीं सी करदा। जदों जिहड़ी सुरती है प्रभु चरणों दे विच जाके लगदी ते फिर प्यारिओ वो जिहड़ा एक पल भी है वो तुहाडी हाज़री प्रवान होंदी। पर यही जिहड़ा एक पल है ये निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू जी की याद विच जुड़ के कहना तो पेपरां दे विचों नहीं निकलना, यह मुश्किल है। सो जदों भी तुसी सफ़र ते तुरो सिख होने के नाते साडी एक अंदर खिच बनी रहे भी पूर्णता केवल निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू विच अभेद होने विच है, कुछ प्राप्त करने विच नहीं। इस करके प्राप्त चाहे जो मर्जी कर लो, इस गल का तुहानूं पक्के तौर पर ज्ञान होवे जो कुछ असीं मेहनत करके प्राप्त किया है पूर्णता नहीं, पूर्णता तो परां है। चाहे जो कुछ मर्जी प्राप्त किया, चाहे जिन्ने मर्जी वड्डे बन गए, चाहे आप शिव जी तो भी अगे निकल चलीए, पर पूर्णता कित्थे है? वो है एक विच, ते एक दा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, तो कोई रेख नहीं, तो कोई भेख नहीं, वो एक सुन है। सुन समाध लगाएंदा जदों तुसीं एक दी याद विच जुड़दे आ कदी उहदी प्रीति विच आके समाधि लगाओगे तो यकीन करो कुछ भी तुहानूं प्रतीत नहीं होएगा, खत्म हो जाएगा सारा कुछ ही। तुसीं भी नहीं हो, यकीन मनो तुसीं भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। पर यह जिहड़ी सुरती बहुत चिर नहीं लगती, ये जिहड़ी सुण दे विच जाके समा जाना, समाधि लगा लैनी। इसे नूं आख्या बेगमपुरा शहर को नाओ, उत्थे कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। जिहड़ी साडी आत्मा है जिथों आई सी उत्थे जाके इस नूं छुट्टी प्राप्त होवेगी, करके नहीं। सो असीं जो कुछ भी कर रहे हाँ, असीं जो कुछ भी यतन कर रहे हाँ, जो कोई भी असी पाठ कर रहे हाँ, जो भी असी तीर्थां ते जा रहे हाँ, जो भी असी सरोवरां विच नहा रहे हाँ, कोई पाप नहीं। इंज नहीं उत्थों कोई मिलदा नहीं, बिल्कुल सतगुरां दीयां शक्तियां हन, देवी देवतियां दीयां शक्तियां हन। ये धार्मिक समाज है, जाणदा ते इहदे तो बिना भी सरदा। मन के चलो कोई बंदा तीर्थां ते नहाउंदा ही नहीं, जांदा ही नहीं, कोई गुटका नहीं पढ़दा, कोई पोथी नहीं पढ़दा। ऐ नहीं सिख धर्म दीयां, मुसलमान समाज दे भी गुड़के पोथियां पढ़दे हो भी, क्रिश्चियन समाज के भी है, हिंदू समाज के तो बिल्कुल ही चलते ना सारे समाज, सिख समाज में भी है। सो है नहीं भी जे आप कुछ धर्म के नाम पर कर्म कर रहे हैं, कोई गुड़ के पोथियां पढ़ते हैं, या कोई कुछ भी कर रहे हैं किसी भी समाज में होइए असीं, ते असीं इंज समझिए भी शायद असीं धर्म के सफर पर बिल्कुल राइट चल रहे हैं, तो सिक्ख्या है पढ़ के असीं अपने गुरुआं की सिक्ख्या प्राप्त कर रहे हाँ। पर नाल दी नाल सिख होने के नाते सानूं हर एक सिख नूं इन्ना ज्ञान जरूर चाहिए, करके रब नहीं मिलता। एक उस एक नूं प्राप्त करने वास्ते असीं कर्म कांडां विचों ही निकलना। जिहदा कुछ खाण नूं दिल करदा भी बहुत अंदर तड़फ है, तो मैं हुण गल च किरपान पाई है, तो मैनूं शराब पीनी बड़ी सख्त मना, तो मांस खाना बड़ा सख्त मना। इस करके मैं अमृत नहीं छक सकता, या इस करके मैं मूल मंत्र नहीं कर सकता, या इस करके मैं पाठ नहीं कर सकता। ये साडी बेसमझी, मुँह मासे का जीव मासे की। सतगुरु नानक पातशाह ने समझाया सी, मासों जम्मे मासों उगमे, कंठ तुहानूं ज़्यादा मेरे नालों। फिर इसे शब्द में ही सतगुरु नानक पातशाह जी ने साफ तो स्पष्ट कर दिता सी, पांडे जिथों गन्ना उपजिया ना उत्थों ये मास उपजिया है। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या मास मास कर मूर्ख झगड़े हैं, चतर कहाए पांडे। जिहड़ी ज्ञान ध्यान की गल सी वो सुझी ना, ते चलाक पंडितां ने सानू इस पासे फसा छड्डिया। सारे समाजां 'ਚ धर्म ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ है, तुसीं जिड्डे मर्जी उच्च कोटि के धार्मिक हो, कोई खाण का तो कोई पीण का रौला नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ लगाउण ਦਾ रौला है।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਦੇ ਪੀਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਚੀਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਣ ਧਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ 1 ਸਕਿੰਟ 2 ਸਕਿੰਟ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਫਨ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਛੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸੁਲਾਭ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਹਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉਹ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੋਹ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਟੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੋਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਟਣ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮੰਗਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣੀ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਗੱਫੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਗੁੰਨਣਾ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਗੱਪ ਛੱਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਆਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਥ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲੜਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਛੱਪ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਐਡਾ ਨਿੱਕਾ ਖੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਨੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚ ਫੇਰ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਮੈਨੂੰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਜਾਈਆਂ ਭਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ ਕਸ਼ਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ।
ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਅੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਦੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਕਰ ਫਕੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, 100% ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੀਬਰ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸੀ, ਪਾਪ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 400-500 ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
मुसलमान समाज हज़रत मुहम्मद साहब की जिहड़ी सिक्ख्या सी उहदे ते चलिया 400-500 साल लगा तो सारे का सारा लगभग जिहड़ा सऊदी अरब सी वो मुसलमान हो गया हज़रत मुहम्मद साहब की विचारधारा का उपासक। उस तो बाद फिर उन्होंने पैर जिहड़े साडे हिंदुस्तान वाल रखे। सो जिहड़ा कहण दा भाव है जिन्हें भी इस मार्ग के उत्ते पैर रखा उन्होंने मुसीबतों का सामना तक करना ही पिया। ईसा मसीह जी आए, उन्होंने आके यहूदी धर्म का विरोध किया तो डट के विरोध किया। जो कुछ तुसी कर रहे हो ये धर्म नहीं, धर्म के नां ते पखंड कर रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा सख्त सन। उन्होंने जिहड़े मंदिर सन मठ सन उन्होंने विच जांदे। यहूदी समाज में एक रिवाज बहुत चलता सी, वो जादू बहुत विखाउंदे सन ते अपने धार्मिक स्थलों उत्ते जादू का उन्होंने समान रखा होया सी ते जादू विखा के लोगों को प्रभावित करते सन। ते ईसा मसीह जी उन्हों का वो जिहड़ा जादू का समान सी चुक के सुट दिंदे। बड़ा विरोध होया भी ये तो धार्मिक बंदियां नूं खराब कर लग पिया कि ये तो साडे धर्म में टंग अड़ाउण लग पिया। शिकायत हो गई तो उहदी गिरफ्तारी के आर्डर आ गए कि इनू गिरफ्तार कर लो, जिथे भी होवे। लुकना पै गया। 13 बंदे नाल सन ते उन्होंने पहले ही दसता सी 13 दे 13 बंदे ही तुसी मेरी विरोधता करोगे, इस करके 13 लफ्ज क्रिश्चन समाज विच मनहूस मन्निया गया भी 13 बंदे ही नाल तुरे सन ते 13 दे 13 ही बागी हो गए। तो एक बंदे ने CID दे के ईसा मसीह जी नूं फड़वा दिता। बहुत सारे कोड़े पै, बड़ी सारी कुट पैण तो बाद फिर उन्होंने सरेआम चौंक दे विच सूली उत्ते टंग दिता गया। यही कारण सी साडे ईसा मसीह जी नूं तुसीं एवें सूली ते क्यों टंगा। यहूदी समाज का डट के विरोध होया ते बहुत ज़्यादा कतलेआम होया। उन्होंने मुसीबतों के विचों भी लंघना पिया। ईसा मसीह जी नूं, रामचंद्र जी नूं लै लो, राजे सन, 14 साल का बनवास होया तो बनवास कोई नियाणियां दी खेड ना समझो। मत समझना भी जिहड़ा बनवास हुंदा है कोई बच्चों का खेल होता है। बनवास का मतलब भी घरों तैनूं बाहर कढ़ता। इस राज की कोई सहूलत तेरे वास्ते बंद कुछ भी नहीं मिलने वाली। जंगलों के विच इकल्ला रह। सो जंगलों के विच जाके लक्ष्मण जी नाल राम जी ते उन्हां दी पत्नी सीता जी उत्थे रह। उत्थे ही वाल्मीकि जी सन। वाल्मीकि जी दे नाल भी उन्हां दी मुलाकात हुई। इतिहास किवें है कोई नहीं जानता, जिन्हां दे उत्तों दी गुजरिया वो ही जानदे। 14 साल तुसीं एक बारी नोट करके वेख लो, एक राजे नूं 14 साल जंगलों में रहना पिया ते पिछों सख्त हदायतां होण भी इहनूं मिलना किसे नहीं 14 साल। इस राज विचों सहूलत भी कोई नहीं जा सकती। 14 सालों तो बाद ये आके इस राज दे विच ये राजा बन सकते। मुसीबत जिहड़ा भी इस मार्ग तो होया, जिमें जिमें वड्डा होया तिवें तिवें कल्ला बह के रोया। घबराउणा नहीं। जिहड़ा विषय चलता ना अपना वो ये आ भी इस मार्ग के उत्ते चलदिआं दुखां सुखां नूं हस के जरना। सगले दुख अमृत कर पीवै बहुत दुख ना होई। मत सोचना भी जिहड़ा इस मार्ग ते चलेगा तो उन्नूं सुखां दीआं पंडां मिलणगीआं। 14 साल का बनवास होया तो 14 सालां दे विच सीता जिहड़ी उन्हां नूं चुक के लै गया रावण, उन्होंने भी छड़ा के लिया पिया। मुश्किलों के सिर उत्ते पहाड़ उन्होंने वेदी निकलना पिया। इस तरह ही कृष्ण जी होए। कृष्ण जी का राजे के घर जन्म होंदा है तो ग्वालियां की कुड़ी उत्थे आउंदी आ ते कृष्ण जी उत्थों बाहर निकलते। बच्चों का वटांदरा रातों रात ही। कुदरत खेड़ खेड़दी उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। जो सहज अपनी मर्जी ते आ जाए जो कुछ उन्हें करना। जिहड़ा भी वो भैन के घर बच्चा होंदा कंस की भैन दे वो मार दिंदा। कंस की भैन के घर जिहड़ा भी बच्चा होंदा वो कंस उहनूं मरवा दिंदा, क्योंकि कंस नूं विद्वानां ने दस दिता सी, पंडितां ने दस दिता सी जिहड़ा तेरी भैन के घर बच्चा होएगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा, मारेगा तेनों। उन्हें आख्या पर बच्चा रहन ही नहीं देना।
ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਦਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਸ਼ਗਾਸ਼ਨ ਹਰਜੀ ਆਏ, ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਉਪਰੈਤ ਪਾਲਕ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਰਿੱਬਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਸ਼ਗਾਸ਼ਨ ਹਰਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਹਰਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਛੱਡ ਸ਼ਗਾਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੁਦਾਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਸਨ, ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੋਵੇਂ। ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਸਨ, ਸੁਦਾਮਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਆ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਭੁੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਸਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ, ਆਂਦੀ ਬੱਲਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾ ਭਿਖਾਰੀਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਗਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰਜੀ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ,
ਆਪਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਏ? ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਲੱਖ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸੈਂਤ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਲਓਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ CD ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਦੀ ਆ CCTV ਕੈਮਰੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਣ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਧੂਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਣਸਿਖਸ਼ਤ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਹੀ, ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਆਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਤਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲੀ। ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਖ ਗਏ ਵੀ ਚਾਚੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਫੇਰ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਐਸ਼ ਉਡਾ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ, ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਤੀਜ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਚਾਚਾ ਇਹ ਲਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਭਤੀਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਖਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਯੋਗ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਐਵੇਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਖਾਓ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬੂਸ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਰਪੂਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਗੂਤਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰੂਸ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਨਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਮਾਲਕਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਲਬਧ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਖੇਡ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੜੱਚ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਪਾਕ। ਪਾਕ ਮੀਨਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੋ, ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਪਾਪੀ ਹੋ, ਪੁੰਨੀ ਹੋ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
4 ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ 4 ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਾੜ ਮੋੜ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਹੀਜੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਚਾ ਉਠਾਵੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤੰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਸਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦੇ 2 ਪਲੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਪ ਤਰਾਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।